Hello everyone, today's concept is Hindu Marriage Act 1955. In this Act 1955, mainly there are 30 sections. In the 30 sections, one section is omitted and one section is repealed, and we can deeply explain it in the next హిందూ వివాహ చట్టం 1955లో మొత్తం 30 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఈ 30 సెక్షన్లో 2 సెక్షన్లు లేవండి. సో టోటల్గా 28 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. Before going to the act, first we learn the 3 important points. That is nothing but full blood, half blood and uterine blood. What is the meaning of full blood? The children are having the same father and mother. This is called full blood, and that in the above picture, A is the father and B is the mother. C and D are children. Here both C and D are full blood brother and sister. And second picture says that half blood. Here half blood is the father is common but mother is different. Here the above picture, A is the mother, B is the father, C is the mother. See here A and B having one child, that is nothing but D, and B and C having one child, that is nothing but E. Here D and E are half blood brother and sisters. Next, uterine blood. Here nothing but the common mother but having different fathers. Like that, here A is the father, B is the mother. These two pair having children is D, and B and C having E. Here D and E are uterine blood brother and sister. This is the important points. First you know the basics of the Hindu Marriage Act. ముందుగా చట్టంలోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ అంటే 3 కీలకమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఫుల్ బ్లడ్, హాఫ్ బ్లడ్, యూట్రిన్ బ్లడ్. ఫుల్ బ్లడ్ అంటే ఒక సంతానానికి సంబంధించింది తల్లిదండ్రులు అనేవాళ్ళు ఇద్దరుగా కామన్ అయి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ పైన చూస్తున్న డయాగ్రామ్లో ఏకి బీకి ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు, సి అండ్ డికి సేమ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఉన్నారు. సో సి అండ్ డి అనేవాళ్ళు ఫుల్ బ్లడ్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద చూసుకుంటే ఏబిసి. ఇక్కడ ఏ అనే ఒక అమ్మాయి, బి అనే అబ్బాయికి ఇద్దరు కలిపి సంతానం డి అంటే ఒక అబ్బాయి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ అదే బితో ఇంకొక సి అనే ఆవిడ ఇద్దరు కొలాగైతే ఇక్కడ చూడండి ఇంకో ఈ అని వచ్చారు. ఇక్కడ ఏంటంటే సగం అదే ఒకే తండ్రి కాకపోతే ఇద్దరు తల్లులు. అప్పుడు ఏమైందంటే డి అండ్ ఈ అనేవాళ్ళు హాఫ్ బ్లడ్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ అవుతారు. అలాగే చూసుకుంటే యూట్రిన్ బ్లడ్ అంటే ఇక్కడ ఫాదర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు కానీ మదర్ మాత్రం ఒకటే. ఇలాగా పైన చూడండి, మదర్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు, ఫాదర్ ఒకటి. ఇక్కడ ఫాదర్ సింగిల్ ఉంటారు, మదర్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు, అంటే ఇద్దరు. అలాగ చూసుకుంటే యూట్రిన్ బ్లడ్ అండ్ సిస్టర్స్. The Hindu Marriage Act 1955 deals mainly 30 sections. In the 30 sections, the first section is short title and extent. Here short title can explain the Hindu Marriage Act 1955. Extent is this act deals only Hindu marriage disputes only. Next, application of the act. That means how to get the registration of marriage of Hindus, get the application, then how to apply. This can be explained in section 2. Definitions. There are so many definitions. Previously I told you uterine blood, half blood and full blood, district judges. This can be explained. Voidable. This is also explained in the definition part. And overriding effect of the act. That means if you are overriding the Hindu Marriage Act, what are the consequences you face? That can be explained in the overriding effect of the act. Conditions of Hindu marriage. There are mainly 2 or 3 important points are there that can be explained in the next video. This is the overview. That means how conditions is nothing but the bridegroom have 21 years and the bride have only 18 years. When they attained the age, then only the marriage is performed, that marriage is valid. These are the conditions. There are so many conditions in the section 5. And ceremonies, that is ceremonies. That means different styles. Each and in Hindu religion there are different castes, sub-castes are there. Each and every caste have different cultures, different styles are there. According to the style, they will do that the marriage. And registration of Hindu marriage. That is nothing but whenever you completed your marriage, you get the details given to the registration office. Then your marriage will be registration at the point of register office. Then you will get a registered certificate of the marriage. Next, restitution of conjugal rights. That means each and every, that means for example either of his spouses, each and every person respect their each other.
That is the explained in the Restitution of Conjugal Rights. Section 10 explains judicial separation. Judicially, the persons, the spouses, either of his spouses, they separated according to judicially. It is a temporary in nature, not permanent in nature. Note this point. Next, void marriages. Void marriage is equal to 0. That means the marriages are invalid. Next, divorce. Section 13 explains a divorce. Divorce is nothing but permanent in nature. Judicial separation is temporary in nature. Divorce is permanent in nature. Remember that point. సెక్షన్ 1 ఏం చెప్తుందంటే షార్ట్ టైటిల్ అండ్ ఎక్స్టెండ్. అంటే షార్ట్ టైటిల్ అంటే ఏం లేదు, హిందూ మ్యారేజ్ 1955 అని చెప్తుంది. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఈ చట్టం ఏం డీల్ చేస్తుందంటే వివాహానికి సంబంధించిన ఏదైతే గొడవలు వస్తే వివాహానికి సంబంధించిన వివాహం ఎలాగ చట్టరకంగా మీకు అవుతుందో దానికి సంబంధించింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సెక్షన్ 1 అనేది. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ అంటే ఈ యాక్ట్ ఈ రియల్ టైంలో అంటే మనకి సొసైటీలో ఈ హిందూ వివాహ చట్టం ఎలాగ అప్లికబుల్ అవుతుంది అనేది చెప్తారు. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ అంటే వివాహ చట్టంలో చాలాగా మాట్లాడారు. చెప్పే కదా హాఫ్ బ్లడ్, యూట్రిన్ బ్లడ్ అండ్ ఫుల్ బ్లడ్ గురించి ఎలాగైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ డెఫినేషన్ సెక్షన్ 3లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, కాబట్టి నేను ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఓవర్ రైడింగ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. ఓవర్ రైడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ అంటే ఈ చట్టాన్ని యూజ్ చేసుకుని దీనికి సంబంధించింది ఓవర్ రైడ్ అంటే ఈ చట్టంలో ఏమైనా సంఘటనలకు సంబంధించి ఈ చట్టంలో చేసిన సెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాయా అనేది కూడా చూస్తారు. నెక్స్ట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఏ హిందూ మ్యారేజ్ అంటే హిందూ వివాహం అవ్వాలి అంటే ఈ యొక్క కండిషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాయికి 21 సంవత్సరాలు, అమ్మాయికి 18 సంవత్సరాలు కానీ ఉంటే ఆ వివాహం చెల్లిద్ది, లేకపోతే వివాహం చెల్లదు. ఇట్లాగా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఓవర్ వ్యూ అంటే జస్ట్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ అంతే. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వీడియో నెక్స్ట్ నేను చేస్తాను. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 6 ఒమిట్ అయిపోయిందంటే లేదు ప్రస్తుతానికి. సెరమోనీస్ ఆఫ్ ఏ హిందూ మ్యారేజ్ అంటే సెరమోనీస్ అంటే ఈ యొక్క హిందూ రిలీజియన్కి సంబంధించి చాలా కాస్ట్లు, సబ్ కాస్ట్లు, ప్రతి ఒక్క కాస్ట్కి డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉంటాయండి. అలాగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు ఏ విధంగా చేసుకుని సెరమోనీస్. కాకపోతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి హిందూ మ్యారేజ్లోనూ 7 అడుగులు వేస్తారు, అంటే సప్తపది అంటారు. ఆ 7వ అడుగు ఏవైతే వేస్తారో పెళ్ళి అక్కడితో మీ ఇద్దరికి పెళ్ళి అయినట్టు లెక్క అని దీనికి చెప్తారు. నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్. ఎప్పుడైతే మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారో అప్పుడు మీరు ఒక హిందూ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళి మీరు పెళ్ళైనట్టు అక్కడ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది ఇట్లాగా మీకు పెళ్ళయిందని చెప్పి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 9 అండి రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ అంటే వైవాహిక బంధాల గురించి. వివాహ బంధంలో మొగుడు పెళ్ళాలు ఎలా ఉండాలి, పరస్పరం ప్రతిదానికి గొడవ పడకుండా, ఇద్దరు సానుకూలంగా గొడవలు అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ఇద్దరు ఎలాగా సంసారాన్ని ఎలా సాగిస్తారనేది వివాహ చట్టంలో వైవాహిక బంధం అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ చెప్తారండి. జ్యుడిషియల్ సపరేషన్ అంటే ఎవరైతే మొగుడు పెళ్ళాలు ఇద్దరు గొడవాడుకొని కొన్ని సంవత్సరాలు లేదా కొన్ని రోజులు దూరంగా ఉంటే కోర్టు కానీ అలాగా ఫీల్ అయితే అప్పుడు వీళ్ళకి జ్యుడిషియల్ సపరేషన్ అంటే ఎదర్ ఆఫీస్ స్పౌస్ మొగుడు కానీ పెళ్ళం కానీ కోర్టుకి వెళ్ళి అప్లై చేసి జ్యుడిషియల్ సపరేషన్ అనేది వాళ్ళకి జ్యుడిషియల్ సపరేషన్ ఇస్తారంటే జ్యుడిషియల్ సపరేషన్ అంటే వాళ్ళు జ్యుడిషియల్గా సపరేట్ అవుతారు కొన్ని రోజులు. అది ఎలాగుంటుంది అంటే టెంపరీ నేచర్ అండి. ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్ ఉంటుంది, ఆ పీరియడ్ వరకే వాళ్ళు జ్యుడిషియల్ సపరేట్ అవుతారు. వాయిడ్ మ్యారేజ్ అండి అంటే వాయిడ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏదైతే పెళ్ళి ఇందాక నేను చెప్పా కదా కండిషన్స్ ఆఫ్ హిందూ మ్యారేజ్, ఆ కండిషన్స్లో ఏది వర్తింపైన వాయిడ్ మ్యారేజ్ అండి. అంటే దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి, కన్వర్షన్స్, ఏజ్ లిమిట్ ప్లస్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్, దీనికి సంబంధించిన చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అది నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం. దీనికి సంబంధించిన ఏదైతే వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ కాదో అది వాయిడ్ మ్యారేజ్, సింపుల్గా మీరు అలా గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ డివోర్స్ అంటే విడాకులు ఎన్ని విధాలుగా తీసుకోవాలి అనేది కూడా మీకు డివోర్స్లో చెప్తారండి. సెక్షన్ 13 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఆల్టర్నేటివ్ రిలీఫ్ ఇన్ డివోర్స్ ప్రొసీడింగ్స్, that is nothing but in the proceedings of the divorce there is a alternative way that can be explained section 13A and section 13B. Divorce by mutual consent. Either of his spouses given the consent, definitely we are ready to take in the divorce in front of the court. At the point the court will give the divorce to the both wife and husband according to this section. No petition for divorce to be presented within the 1 year of marriage. That is nothing but your marriage will be done in 2020. That means up to 2021 there is no petition will not be allowed and will not be entertained in the point of courts.
Next, divorced persons when may marry again. Definitely, divorced persons, according to, there is a difference between judicial separation and divorce that I can explain in the next video. Here, in the point of divorce, the persons who get their divorce, either of his spouses, definitely they will get a new person to remarry again. Legitimacy of children of void and voidable marriages. That is nothing but, sometimes some marriages are void, sometimes some marriages voidable, but both void and voidable legitimacy children are there. But in the point of children, they can be challenged by the legitimacy or illegitimacy. That can be explained in this 16. Legitimacy means legally, illegitimate means illegally. Punishment of bigamy, that is nothing but bigamy, that means bi means two, gami means woman. For each and every person, that means each and every husband having only one wife according to Hindu Marriage Act. If you are married more than one woman, that can be punished by the section 17 and 494 and 495 of the IPC. Next, punishment for contravention of certain other conditions for a Hindu marriage. What the conditions was put again in the section 5, that conditions, if you are following again, if you are not following and again is section 5, definitely that punished by the section 18. Court to which petition shall be presented, that means on the point of divorce, on the point of judicial separation, on the point of children custody, on the point of so many Hindu marriage disputes, on which petition you have to be applied in the court. Whenever you submit the application in the court or you submit the petition in the court, in the court, the petitions has been verified and the contents of the verifications has been done by the court. Next, application of the Act 5 of 1908, that is section 5 of the explains conditions of the marriage, and application of the Act 5 of 1908, these act can be also punished according to the punishments of contravention of certain other conditions for a Hindu marriage also. Next, power to transfer petitions in certain cases, that is nothing but each and every court, they have some powers in the particularly Hindu marriage dispute cases can be transferred from one court to another court. Special provisions relating to trial and disposal of petitions under this act, that is, in sometimes we can explain about special cases can be taken by particular courts, and sometimes some jurisdiction problems, at the time also some special provisions has been taken and disposal of the petitions under this act. ఆల్టర్నేట్ రిలీఫ్ ఇన్ డైవర్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే విడాకులు తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఇంకేమైనా ప్రొసీడింగ్స్గా అంటే ఇంకొక రూట్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏదైతే కండిషన్స్ చెప్పారో ఆ కండిషన్స్లో కానీ డివోర్స్ సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో సమ్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రౌండ్స్లో కాకుండా ఇంకా గ్రౌండ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్లా ఇంకో విధంగా కూడా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి 13A దీంట్లో చాలా సబ్సెక్షన్స్ ఉన్నాయండి. క్రూయాలిటీ ఒకటి ఉంది, లేకపోతే సివియర్గా ఏమైనా మెడికల్ ప్రాబ్లం అవుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన ఆ యొక్క డిసీజ్ తగ్గపోతే అట్లాంటి కండిషన్స్ 13A చెప్తారు. 13B ఏంటంటే మొగుడు లేదా భర్త అండ్ పెళ్ళాము వైఫ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఈక్వల్గా మా ఇద్దరికి డివోర్స్ కావాలి అని చెప్పి ఇద్దరు కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టు అనేది డిక్లేర్ చేసేది, దాన్ని 13B అంటారు. నో పిటిషన్ క్యాన్ బి, అంటే పెళ్ళి అయిన తర్వాత 1 సంవత్సరం వరకు మీరు డివోర్స్కి అప్లై చేయడానికి లేదు. ఎవరు హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం వాళ్ళు హిందువులు అయితే మాత్రం ఈ చట్టం ప్రకారం ఈ యొక్క సెక్షన్ అనేది వాళ్ళకి 1 సంవత్సరం అయ్యేంత వరకు వాళ్ళకు విడాకులు తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. నెక్స్ట్, ఎవరైతే విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత మొగుడు లేదా భార్య ఇద్దరిలో ఎవరైనా మళ్ళీ ఇంకో వివాహం చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది. లెజిటిమసీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని పెళ్లి చేసుకుంటారు, కానీ ఆ పెళ్ళిళ్ళు ఏదైతే కండిషన్స్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ అనేది కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వవో అలాంటివి వాయిడ్ అవుతాయి, కొన్ని వాయిడబుల్ అవుతాయి. అంటే క్యాన్సిల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, వ్యాలిడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి కానీ పిల్లలు చెందితే వాళ్ళని అంటే వాళ్ళకి లీగల్గా పిల్లలు అంటారా లేకపోతే ఇల్లీగల్గా అంటే పెళ్ళి కాకపోతే మరి ఇల్లీగల్ అయిపోయింది కదా అని అనొచ్చు కదా. ఆ యొక్క కన్ఫ్యూజన్ని క్రియేట్ చేసి పెడతారు కాబట్టి దానికి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఆ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది.
బైగమి అంటే 2 భార్యలు, అంటే ఒక మనిషి అనేవాడు ఒక పెళ్ళే చేసుకోవాలని హిందూ వివాహ చట్టం చెప్తుంది. ఎవరైనా 2 భార్యలు కానీ చేసుకుని ఒక భార్యను ఇంకో భార్యను కానీ పెళ్లి చేసుకుంటే అతనికి పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. ఇది ఇక్కడ ఈ చట్టంలో చెప్పారంటే, కానీ పనిష్మెంట్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ 494లో డెఫినేషన్ చెప్తే సెక్షన్ 495లో పనిష్మెంట్ ఇస్తారు చెప్తారు. నెక్స్ట్, పనిష్మెంట్ ఫర్ ద కంట్రవెన్షన్ ఆఫ్ అదర్ కండిషన్స్ ఫర్ హిందూ మ్యారేజ్. ఏదైతే సెక్షన్ 5 చెప్పారో ఆ కండిషన్స్ని ఫాలో అవ్వకుండా కొత్త కండిషన్స్ పెట్టుకుని దానికి సంబంధించి కూడా పనిష్మెంట్ అనేది ఇస్తారు. నెక్స్ట్, కోర్టు విచ్ పిటిషన్ షాల్ బి ప్రెజెంటెడ్. దట్ మీన్స్ కోర్టులో మనం ఏ పిటిషన్ వేయాలి, మీకు చెప్పే కదా డివోర్స్ పిటిషన్స్ ప్లస్ చిల్డ్రన్స్ని ఇట్లా చూసుకోవడం కానీ, లేకపోతే మ్యూచువల్ కన్సెంట్ కానీ, జ్యుడిషియల్ సపరేషన్ కానీ ఇలాగ పిటిషన్స్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటంటే, కోర్టులో వేసిన పిటిషన్ని వాళ్ళు క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేసి ఈ మీరు వేసిన పిటిషన్ అనేది చెల్లుతుందా లేదా అనేది కూడా క్లీన్ అప్ చేస్తారు. దాంట్లో కంటెంట్స్, దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ వెరిఫై చేస్తారు. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ 5 ఆఫ్ 1908. 1908లో ఏదైతే యాక్ట్ 5 చట్టం 5 ఏదైతే అప్లై చేయిందో దాన్ని కూడా ఇక్కడ అప్లై చేస్తారు అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, పవర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ పిటిషన్స్ ఫ్రమ్ వన్ కోర్ట్ అండ్ అదర్ కోర్ట్. అంటే ఒక కోర్టు యొక్క అధికారంతో కొన్ని కేసుల్ని ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయొచ్చు ఈ కోర్టుల నుంచి ఇంకో కోర్టుకి. నెక్స్ట్, స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రయల్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ పిటిషన్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. దీనికి సంబంధించిన ట్రయల్స్, పిటిషన్స్ ఏదైతే పిటిషన్ వేస్తారో దానికి సంబంధించిన ట్రయల్స్ కూడా దీంట్లో ట్రయల్ చేసి దానికి సంబంధించిన శిక్షలు అనేది వేస్తారు. సెక్షన్ 21C డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్. అంటే మనం ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్లో చూస్తుంటే మనకి ఓరల్ ఎవిడెన్స్, డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్లో కూడా సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అక్కడ మీకు డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్లో ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ప్రొసీడింగ్స్ టు బి ఇన్ కెమెరా మే నాట్ బి ఇన్ ప్రింటెడ్ ఆర్ పబ్లిష్డ్. అంటే ఏదైతే ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతాయో కోర్టులో మీరు పిటిషన్ వేసిన తర్వాత ఏదైతే ప్రొసీడింగ్స్ జరుగుతాయో ఆ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది మీరు పేపర్ మీద కానీ లేదా ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ మీద చేయకూడదు. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా అనేది చేయాలంటున్నారు. డిగ్రీ ఇన్ ప్రొసీడింగ్స్. డిగ్రీ అంటే జడ్జిమెంట్ గారు ఏదైతే జడ్జి జడ్జిమెంట్ని ఏదైతే ఒక ఆర్డర్ రూపంలో వేస్తారని డిగ్రీ అంటారు. నెక్స్ట్, రిలీఫ్ ఫర్ రెస్పాండెంట్ ఇన్ డివోర్స్ అండ్ అదర్ ప్రొసీడింగ్స్. ఏదైతే రెస్పాండెంట్కి ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడపిల్ల కానీ వాళ్ళ భర్త మీద కానీ వేస్తే అప్పుడు రెస్పాండెంట్ అవుతాడు. అదే భర్త కానీ తన వైఫ్ మీద వేస్తే అప్పుడు ఎవరైతే రెస్పాండెంట్ పొజిషన్లో ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించిన డివోర్స్లో కొన్ని రిలీఫ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అవి ఈ సెక్షన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, మెయింటెనెన్స్ ఇన్ పెండెంట్ లైట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్. పెండెంట్ అండ్ లైట్ అంటే ప్రొసీడింగ్స్ని ఏదైతే లిటిగేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో లిటిగేషన్ దానికి సంబంధించింది. పెండెన్సీ అంటే వెయిటింగ్, యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ బికాజ్ ద కేస్ ఈజ్ రన్నింగ్. ఆ లిటిగేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క విషయాన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒక కేసు జరుగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక ప్రొసీడింగ్స్ మనం స్టార్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఆ ప్రొసీడింగ్స్ నేను అప్లికేషన్ పెట్టినా ముందు ఈ కేసు అవ్వాలని చెప్తారు కదా, దాన్ని పెండెన్సీ అంటారు. అంటే పెండింగ్లో పడిందని అర్థం. పర్మనెంట్ ఎలిమోనీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇది పర్మనెంట్ ఎలిమోనీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరు డివోర్స్ తీసుకున్నప్పుడే అయితే, కానీ మెయింటెనెన్స్ అనేది సెక్షన్ 125 చెప్తారు. అదేంటంటే వాళ్ళు బతుకు తెరువు కోసం ఇలాగ మాకు నెలకి ఎంతమంది వాళ్ళు ఎవరైతే ఆధారపడి ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు అడుగుతారు. నెక్స్ట్, కస్టడీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు ఎవరైతే డివోర్స్ అవుతాయో డివోర్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎవరికి ఏ కస్టడీకి ఇవ్వాలి, అబ్బాయికి ఇవ్వాలా అమ్మాయికి ఇవ్వాలా, దట్ మీన్స్ ఫాదర్కి ఇవ్వాలా మదర్కి ఇవ్వాలా అనేది గొడవాడుకుంటారు. అదే కోర్టు అనేది సాల్వ్ చేసిద్ది. ఇద్దరు నాకు కావాలని గొడవడుకుంటారు కదా. డిస్పోజల్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ ప్రాపర్టీ ఉందంటే మొగుడు పేరు మీద ఉంటే భార్యకి ఇవ్వాలా, భార్య పేరు మీద మొగుడికి ఇవ్వాలా, ఇద్దరిలో చూసి మళ్ళీ కోర్టు తేల్చి చెప్పిద్ది. నెక్స్ట్, అపీల్స్ ఫ్రమ్ డిక్రీస్ అండ్ ఆర్డర్స్. ఏదైతే జడ్జి అనేవారు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసి ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే దాని మీద డిక్రీస్ మీద కూడా మళ్ళీ వీళ్ళు పై కోర్టుకి అపీల్ వెళ్తారు అని సెక్షన్ 28 చెప్తుంది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డిక్రీస్ అంటే ఆర్డర్స్. అంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏంటంటే అమలు చేయడం, అంటే దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్లో పెట్టడం. నెక్స్ట్, సేవింగ్స్ అంటే ఏం లేదండి. ఈ సేవింగ్స్ చట్టంలో ఏం చెప్తారంటే, ఈ హిందూ వివాహ చట్టం రాకముందు ఏవైతే కేసులు జరుగుతున్నాయో, లేదా హిందూ వివాహం చట్టం వచ్చిన తర్వాత కేసులు జరుగుతున్నాయో, అంటే చట్టం ముందు రాకముందు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సేవ్ అవుతారు. చట్టం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఎవరైతే ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించిన పెళ్లి జరగాలని ఏదైతే డివోర్స్ చేయాలన్నా ఈ చట్టాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఇలాగ కొంతమంది సేవ్ అవుతారు, కొంతమంది ప్లస్ ఇలాగ ఈ సేవింగ్స్ సంబంధించిన సెక్షన్ 29 అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Documentary evidence can be explored in the Indian Evidence Act, but here documentary evidence is each and every part, that is CD or pen drive or paper or live witnesses. This has been to be produced in front of the court within the documents. Next, proceedings to be in camera. That means each and every proceedings whenever the either of his spouses file the petitions in front of the court, each and every proceedings in front of the camera. There is no printed or material or written material. Next,
decrease in proceedings. Whenever the judge given a judgment in the form of decree, the decree is also in the on the point of proceedings according to the CPC 1908 Code of Civil Procedure. Relief in respondent and divorce and other proceedings. Whenever either of his spouses in the point of respondent, they have some relief in their proceedings in the divorce. Next, maintenance pendant and expense of proceedings. Whenever you filed an 125 CRPC according to the maintenance case, in the maintenance case also you do not force the court, please give him the maintenance at the ongoing process of the litigation of the decree proceedings. At that time the litigation is in pending, so there is no further step. At that time the maintenance can be given in future. That means you can wait, don't go fast or don't go slow. That is nothing but pendent light. That means the pendent light, important Latin word that can be explained related to the marriage disputes only. Next, permanent alimony and maintenance. Permanent alimony and maintenance can be explained in the 125 CRPC. That means after the divorce, they will be the either of his spouse given the money, one time settlement for the entire life. Next, custody of children. After the divorce is happened, either of his spouse fighting with each other because this children I want, that girl I want, this baby I want, like this. These disputes will be taken also in the Hindu Marriage Act 1955. And disposal of property also same thing. The children, the property, the maintenance, the money, you are allowed to explain in the Hindu Marriage Act 1955. And appeals and decrees and orders, that is nothing but whenever the judge given judgment in the form of decree and orders, that can be appealed. Because if you are not satisfied with the judgment, then you can go for the appeal in the higher courts. Enforcement of decrees and orders. Enforcement is nothing but that orders and decrees must be in executing process. That is nothing but enforcement. Next, savings. What is the meaning of savings? Is here whenever the act came into force 1955. Before these disputes are also there. After the disputes are also there. But valid marriages has been come under this act. Void marriages, this act cannot be changed because the marriages are void. You can't change anything. Thank you for watching the video. Please like, comment and share the video to your friends and subscribe to Josh Legal Concepts. Thank you.